مرحبا، كيف حالكم؟ شو الأخبار؟ كيف الحجر معكم؟ اليوم راح أفسر اللي هو الشابتر الماضي اللي أخذناها اللي هو Respiratory Pathology. اللي بده قهوة تفضلوا. So anyway خلينا نسكر الفيديو أو خلينا نسكر الفيديو أحسن. Or I can share the screen and have basically my desktop and هاي السلايدات. تمام. يمكن بتنتبهوا أكتر إذا أنا ببين. So راح أخلي الفيديو on and let's start. Okay. So هاي pathology للrespiratory system. Basically عنا إيش هي respiratory system or the major functions of the respiratory system are ventilation and diffusion. هلا من اسمه ventilation لما إحنا عنا ventilator هي اللي بتعمل breathing اللي هو عملية التنفس عنا إذا في مرضى مش قادرين. So من اسمه ventilator هي بتدخل هواء وبتطلعه يعني basically جهاز بتتنفس عنك. Okay. So عنا ventilation involves the movement of air in and out of the lungs. Okay. فهي عملية الشهيق والزفير. بعرفش إيش في العربي بس basically هي إنك تدخل الهواء بعدين تطلعه. So inspiration and expiration. And diffusion relates to the gas exchange between the lungs and the circulatory system. هلا هون الديفيوجن هي المكان اللي بتصير تبادل بين الأكسجين في الرئتين اللي إحنا بنتنفسه وبين circulatory system. So basically blood vessels المربوط مع lungs. هلا بالضبط خليني أورجيكم هون. اوكي ان شاء الله تكون تبين. هي نيو شير. هاي الصورة. اوكي هي صورة اوكي تمام. هي صورة اللنجز. اوكي واضح. بعدين عنا في آخر اللنجز عنا ننزل تحت من الفارينكس اللي هو الأوروفارينكس laryngoپharynx والنيزوفارينكس ننزل هي اللارينكس مع الكارتلج رينجز. بننزل في عنا esophagus بتتفرع للesophagus posteriorly اللي هو الفارينكس. اوكي بتتفرع للesophagus posteriorly وبعدين عنا التراكيا anteriorly. تمام. and التراكيا بضلها نازلة. التراكيا بصير عنا bifurcation or bifurcation basically عند منطقة الكارينا. بعدين عنا ال right primary bronchus وال left primary bronchus. وال left basically ال primary bronchi بتفرعوا ل bronchioles. اوكي يعني bronchi بس أصغر منهم. بعدين عنا آخر ال bronchiole. اوكي هي عنا bronchiole terminal اللي هي بتوقف هناك بتتفرع ل alveolus. اوكي alveolus هي singular ل alveoli. اوكي so هي alveolus وحده زي ما احنا شايفين هون عنا بحيط فيها او basically surrounding الالفيولس عنا blood vessels. اوكي وهون المنطقه ايش بصير الديفيوجن. اوكي اللي هو the second major function for the respiratory system. اوكي اوكي ليش هاي تمام. ليش كتير كبيرة هيك؟ اوكي basically عنا هون الالفيولاي زي ما حكيت هي جمع الالفيولس اللي هي basically آخر lungs, the most terminal part of the bronchioles, the most terminal part. And عنا it's surrounded by blood vessels. And these blood vessels بيجيبوا deoxygenated blood اللي هو الدم ما فيها أكسجين. أوكي حاملة CO2 بتعمل تبادل بين الأكسجين والكربون دايوكسيد وبتعمل oxygenation للدم. اوكي so هي العملية اسمه diffusion.
Okay. راح أوقف الفيديو because it's kind of distracting. بمزح. Anyway, عندنا diffusion فهمنا. Diffusion relates to the gas exchange between the lungs اللي بالذات منطقة الalveoli and the circulatory system. The anatomic bony structures of the thorax assist in both inspiration and expiration. إيش يعني؟ عندنا thoracic basically bony structures يعني عندنا الريبس أهم إشي. الريبس بيساعدونا على إيش؟ نعمل expansion لللung field عندنا خلال الانسبريشن. يعني إحنا لما نتنفس جوا بيعمل expansion أوكي بتوسع. بعدين في الاكسبريشن لما إحنا نطلع الهواء إيش بصير؟ contraction. فيلي بيساعدونا على هاي العملية إنه مش المفروض يكون الثورسيك كيج اللي هو الريب كيج كتير جامدة لأنه مش راح يخلينا نعمل هدول العمليات اللي هي عمليات التنفس بسهولة. فعشان نعمل هاي الاشي عنا بوني structures زي ايش؟ الريبس، السترنم and thoracic vertebra. كل هدول البوني structures بيساعدونا على inspiration and expiration. Okay. Then we're going to talk about imaging considerations. أول إشي عنا chest X-ray يلي هو the most common or most frequently basically requested image. The examination most frequently performed in any radiology department is the chest X-ray. Although this examination may seem routine, chest radiography provides important information about soft tissues, bones, the pleura, the mediastinum, and lung tissue. هي كتير مفيدة للدكاترة لأنه أول إشي بتعطينا كتير معلومات مش بس عن مش بس غير الريسبيراتوري سيستم بتعطينا عن الكاردياك basically أشياء عن القلب اللي هو الكاردياك. بعدين بتعطينا كمان عن البونز لأنه فيها طبعا بونز. ففي كتير أجهزة في عنا digestive system اللي خلال الستامك. Okay, so basically correct exposure factor selection is critical because an incorrect exposure factor may hide or appear to create pathologic findings. الexposure factors كتير بتلعب دور مهمة في chest x-ray لأنه إذا إحنا مثلا اخترنا exposure factor رح تغطي على pathology. For example احنا حطينا كتير mass. اوكي mass رح تعطينا density في الصورة. اذا احنا كتير عطينا mass ممكن نغطي على lesion اوكي على radiolucent lesion او ممكن نغطي على اي اشي ثاني. اوكي فكتير مهم exposure factors. وهون عنا الاناتومي بشكل مبسط. الدايرفرام طبعا الدايرفرام. بعدين هدول كلهم إلهم في الهارت. اوكي عندنا السي تي عندنا volumetric. طبعا ليش هي volumetric؟ لأنه بتعطينا في 3 أبعاد. CT offers the advantage of imaging the entire chest with one breath hold, which allows better evaluation of the chest, especially the diaphragm area. اوكي يعني سي تي اول شيء كثير سريعه. يعني المريض بس باخذ نفس واحد وفي هاي النفس احنا بناخذ جميع المعلومات. اوكي اوكي خاصه منطقه الدايفرام. CT is the method of choice for evaluation of pulmonary adenopathy. اوكي فبيسكلي عندنا ال imaging considerations ان احنا بناخذ السي تي بخلينا نشوف الامبولاي. ايش الامبولس؟ اوكي اول شيء عندنا الامبولس is basically a blockage of an artery in the lungs. اوكي ممكن يكون اي شيء الامبولاي اللي هي جمع الامبولس. امبولس بيكون تجمع يا بيكون فات او كوليسترول يا بيكون اي شيء بتتجمع اوكي وبتعمل كتله وبتعمل لنا بلوكج وين في اللنجز. اوكي ف detecting emboli within the thoracic vessels. اوكي ممكن يكون في pulmonary vessels. اوكي وهدول ممكن يكونوا كتير خطرين وبحاجه ل عمليه كتير ضروري. اوكي needle aspirations are performed to obtain cytologic
specimens from lesions within the lungs, pleural space and mediastinum. ممكن احنا ناخذ زي basically من اخذنا في الماموجرافي عن ال fine needle aspiration. هون ممكن ندخل اللي هو needle ناخذ عينات. اوكي ناخذ عينات من اللungs. اوكي from lesions خاصة from lesions او neoplasms من ال pleural space او من الميدياستاينم. اوكي هدول صور سي تي، هي volumetric سي تي، مش كثير بشخصوا منها، ما بيستخدموها، اكثر إشي باخذوا هدول السلايسز. وهون reconstruction للpulmonary tree. اوكي للpulmonary tree بيوضح لنا البرونكوليولز وال alveoli والبرونكاي اللي هو primary bronchi. اوكي عندنا النيوكلير ميديسين procedures، عندنا الperfusion and ventilation scans. هدول اللي بيستخدموهم، هدول اسم السكانز للrespiratory system. Okay, as performed in nuclear medicine, are useful in evaluating chest disease, particularly in the case of obstructive disease and in cases of suspected pulmonary emboli when a CTA is contraindicated. Okay, هون بحكي إنه إحنا بنحقن المريض في radio isotopes مواد مشعة. اوكي هلا خلال عمليه الانسبيريشن والاكسبيريشن وين اكثر محل راح يروح؟ هي محل ايش؟ وين محل فيها مشكله اللي هو بيكون برايت، بيكون برايت. اوكي هون بيكون واضح انه في عنا اشياء اذا كانت برايت بتلمع. اوكي اذا كانت مركزه بمحل واحد لانه هي بدل انه في ايش؟ high metabolic activity في هذاك المحل. اوكي for perfusion and ventilation scans. ventilation شو يعني ventilation؟ يعني عمليه التنفس inspiration و expiration. اوكي والperfusion بيكون في البلاد vessels. فوين ما بتروح يعني إذا راحت على اللنجز أو إذا راحت على الفاسلز ببين لنا وين المشكلة. بعدين هون بنستخدم هدول السكانز إذا ما قدرنا نستخدم بيكون إيش؟ contra indicated. ال CTA اللي هو الكمبيوتر computer tomographic angiogram. Okay, computerized tomographic angiogram. Angio بيكون vessel. okay هي الاسم اللاتيني ل vessel. فهون في ال CTA بنحقن المريض في contrast media. اوكي وبنشوف بالضبط الشريان الصغار اللي ما بنشوفه لانه هم soft tissue structures بيكون حواليها ما في كتير contrast فما بنشوفه في ال CTA في ال CT العادي. لازم CTA. اوكي بس اذا ما قدرنا for example عنده حساسيه للكونتراست ميديا او ما قدر لاي سبب من الاسباب يعمل CTA. اوكي وما قدرنا نحقن المريض في الكونتراست ماتيريال بنعمل له perfusion and ventilation scans اللي هم بنستخدم الراديو ايزوتوبس. هلا ال PET scans basically captures information regarding metabolic activity. Okay, PET scan هي نوع من انواع ال nuclear medicine procedures بنستخدم فيهم اللي هو حقن المريض في الراديو ايزوتوبس. هلا نبلش في ايش؟ نبلش في ال pathology. اوكي اول إشي عنا ال cystic fibrosis. هم اشهر نوع ال cystic fibrosis. Okay. It is a generalized disorder resulting from a genetic defect transmitted as an autosomal recessive gene that affects the function of exocrine glands. إيش هم الexocrine glands؟ الexocrine glands بيكون زي الsweat glands، زي mucus glands، أي إشي بيطلع اللي هو substances. Okay, especially fluid بيكون exocrine gland. Okay, so basically
زي ما حكينا الexocrine glands. هلا mutations to the cystic fibrosis gene make the epithelial membrane impermeable to the chlorine ion, which leads to an increase in the absorption of sodium and water from the bronchi to blood, thus lowering the water content within the mucociliary portion of the respiratory epithelium. هون بحكي إنه عنا إشي اسمه sodium potassium pumps, or basically عنا في ال borders basically اوكي عندنا التبادل في الكلورين. هون بيصير في خلل بين الكلورين في تبادل الكلورين ايون، اوكي ما بيخليه يفوت للابيثيليال membrane، اوكي ما بيخليه يفوت. فهون ايش بيعمل عشان يعوض عن هاي الاشي؟ هي راح يعمل increase in the absorption of sodium، اوكي بتاخد صوديوم ومي، sodium and water from the bronchi to blood. اوكي فبيسكلي راح تقل اللي هو الwater content، اوكي راح تقل نسبة المي في mucociliary portion of the respiratory epithelium. اوكي يعني في جدران تبع respiratory epithelium، يعني من في اللنجز اوكي بصير في ما في كمية مي اللي هو المناسبة. اوكي فايش رح يعمل هاي؟ رح يعمل dehydration اوكي of the mucus layer, leads to an accumulation of viscous secretions that obstruct the airway. هون رح يعمل عشان يعوض عن نقص المي يلي صار basically راح يعمل accumulation of viscous secretions. ايش هما ال viscous secretions؟ يعني راح تصير تنتج عنا هاي ال epithelial layer secretions بيعملوا obstruction، بتمانع او basically بتضيق هدول الجدران، اوكي بصير في عنا hyperinflation. تمام يعني بصير في inflation، يعني بتكبر الرئتين لانه بتحاول تعوض، اوكي فراح تعمل secretions اللي هم كتير بيكون thick، اوكي اللي هو viscous، يعني viscous اوكي secretions. فهون رح يعمل عنا hyperinflation، رح يكبر اللي هو حجم الرئتين مش طبيعي بيكون حجمهم. بصير في عنا bronchiectasis اللي هو الانفلاميشن of the bronchi، اوكي وبصير في عنا expansion، اوكي بصير في عنا expansion في البرونكاي، يعني برضو البرونكاي بيكبروا. والcystic and nodular densities، بصير في عنا cystic أو nodular densities يعني دوائر بيضاء صغار وكتير كتار بيكون يعني في الرئتين. هلا بنشوف صورة. وبصير في عنا مرات الاتلاكتسس اللي هو collapse of the lung، اوكي يعني هي كله من خارج الاشي، يعني بيساعدنا على نفهم كيف الشكل عنا. اوكي هون في عنا pulmonary damage is initiated by gradually increasing secretions from the hypertrophy of bronchial glands. اوكي ايش يعني hypertrophy؟ يعني خلايا البرونكاي بصير to multiply اللي هو يتقاسموا بشكل مش طبيعي. اوكي hyper يعني كتير وتروفي، اوكي يعني خلايا البرونكاي عشان يعوض عن هاي الاشي بتقاسموا كتير وبصير يطلعوا secretions اللي هو بتضيق الاشي، اوكي بضيق اسمه viscous secretions leading ايش بيعمل obstruction of the bronchial system، يعني البرونكال system كلها بتكون مسكرة، اوكي عشان هدول secretions. Once the cycle is in motion it is difficult to stop. يعني بس تبدا عنا اللي هو ظواهر السيستيك فايبروسيس كتير صعب لنوقفه. اوكي هون الصوره بتقارن صوره لرئتين عادي، البرونكوليوز والبرونكاي ايش مال حجمهم كتير طبيعي. هون بصير تضخم اللي هو bronchiectasis في حال السيستيك فايبروسيس، لانه بصير في عنا hypertrophy، وهايبرتروفي اللي هو خلايا البرونكوليوز بتقاسموا بشكل مش طبيعي، وهدول الخلايا بيعملوا secretions بشكل مش طبيعي اللي هو increasing secretions. ايش على ايش هي بيؤدي وايش اثره على الرئه؟ بصير في عنا pulmonary damage وبنصير نشوفها بهاي الشكل، يعني بصير تضخم في البرونكوليوز. شوفي كيف هدول الخطوط البيضاء مش طبيعي بالمرة، اوكي كل هدول الابيض اسمه bronchiectasis يعني كبر حجم البرونكوليوز. وعندنا هاي
اسمه cystic fibrosis. هيك بيكون شكله. اوكي تمام. ان شاء الله بنكون فهمنا السيستيك فايبروسيس كثير منيح. هلا عندنا ثاني نوع من الباثولوجي اللي هو الانفلاماتوري. من قبل حكينا cystic fibrosis كان ايش؟ congenital and hereditary. هي usually بيكون hereditary. اوكي هي genetic defect يعني I think هي مش congenital. بيكون عادة بيكون في أعمار يعني مش كتير يعني مش بكون congenital يعني وقت الولادة، لا بيكون لبعد شوي. فهي genetic defect. اوكي بتأثر على بتأثر على الاكزوكراين glands. اوكي هلا ثاني نوع الانفلاماتوري بس نسمع كلمة inflammatory بنعرف انه في infectious diseases و non-infectious. ممكن يؤدي pathology بسبب ميكروب صغير اللي هو فيروس بكتيريا فنجس، او ممكن يكون non-infectious بسبب ايش؟ trauma. اوكي for example هلا اشهر انواع الانفلاماتوري diseases للرespiratory system النيومونياز. اوكي عندنا عدة انواع من النيومونيا بعدين بنحكي فيهم، بس اهم شيء نعرف انه النيومونيا is the most frequent type of lung infection. هي infection للرئتين وهي اكثر ايش؟ most frequent. اوكي resulting in an inflammation of the lung pneumonitis. اوكي بصير في عنا inflammation of the lung اللي هو اسمه pneumonitis and compromised pulmonary function. ببطل الرئة تشتغل تعمل وظيفته العادي بشكل عادي. The main causes of pneumonia are bacteria, viruses and mycoplasms. اوكي يعني اشهر انواع بيكون ايش؟ infectious بسبب بكتيريا دخل، بسبب ايش؟ انه for example واحد عايش ببيئه مش كثير نظيفه بضل يتنفس في الهواء. اوكي فبدخل مع هاي الهواء اللي هو الجراثيم والفيروسز او بكتيريا وبيسبب عندنا نيومونيا. اوكي اللي هو نيومونايتس بتؤدي للنيومونايتس اللي هو inflammation of the lung، لانه الرئه او basically الجسم بتحاول تقاوم البكتيريا او الفيروس اللي البيشنت او اي حدا تنفسه. اوكي بحاول يقاومها. The inflammation may affect the entire lobe of a lung, lobar pneumonia, a segment of a lung, segmental pneumonia, the bronchi and associated alveoli, bronchopneumonia, or interstitial lung tissue اللي هو interstitial pneumonia. في عنا الثلاث أنواع حسب إيش إنه كيف بتأثر على اللنجز. أوكي أنا راح أطلع لكم صورة، لللung anatomy or lobes basically. اوكي احنا بنعرف انه بالنسبة للرايت lung عندنا 3 lobes وبالنسبة لللفت lung عندنا 2 lobes. هلا لما النيومونيا بتأثر على اللوب كامل بنحكي عنها lobar pneumonia. اوكي عندنا هون superior middle و inferior، هون عندنا superior و inferior. تمام فإذا يعني أثرت أو basically affects only one lobe أو the entire lobe بنحكيها lobar pneumonia. إذا أثرت بس على جزء من اللوب يعني احكي بس هاي الجزء اللي هو جزء الأبيكس وبننزل لتحت شوي من أول لوب، هي بيكون اسمه segmental pneumonia. أوكي وثالث نوع ثالث نوع البرونكونيومونيا اللي هو the bronchi. هي بتأثر على البرونكاي. اوكي and associated alveoli زي الصورة اللي ورجتكم إياه. اوكي بتأثر على البرونكاي اللي هو هاي البرايمري right and left bronchi، وكل الشجرة اللي هو الpulmonary tree اللي احنا بنشوفه بتأثر على البرونكاي، وآخر التيرمينال ends لهم الالفيولاي. اوكي لما نتأثر في هدول بنحكيها نعطيها الاسم bronchopneumonia. اوكي بنحكي عنه bronchopneumonia. ورابع نوع اللي هو interstitial lung tissue اللي هو interstitial pneumonia. هلا أنا إيش كاتبة عن interstitial lung tissue؟
أو النيمونيا هو ما طلب منا نعرفه، حكى إنه كتير صعب، بس أنا كاتبة إنه بخص basically lymph nodes، okay، وهيك أشياء. فعنا interstitial pneumonia. هلا chest radiography is important in determining the location of the inflammation. The pneumonias appear as soft, patchy, ill-defined alveolar infiltrates or pulmonary densities. Okay, يعني هيك بكون شكله في الراديوغراف، بكون في عنا soft و patchy، يعني مش دائري كتير. okay، soft, patchy, ill-defined، ما بنقدر نحدد الحدود تبعه. alveolar infiltrates، okay، or pulmonary densities. عندنا aspiration اللي هو خامس نوع من النيمونيا. عندنا chemical pneumonia is caused by acid vomitus aspirated into the lower respiratory tract resulting in a chemical pneumonitis. هون بكون لما بيصير عنا إنه المريض استفرغ، أوكي، بس ما طلع من تمه، طلع وين؟ على الريسبيراتوري سيستم، يعني طلع من الإسوفاجس، دخل خلال التريكيا، بيكون في بجوز مشكلة في الأبيغلوتس اللي هي بتسكر على التريكيا، بس إحنا ناكل أو إشي هيك، أوكي، بيستفرغ، وبدل ما يروح برا من التم تدخل عن طريق التريكيا، بتروح على respiratory tract، على lower respiratory tract. وهي لأنه إحنا في الستمك عنا الستمك جوس اللي هي بتحتوي على high acidity، اوكي، pH ما تتحملوا respiratory tract، اوكي، فبتسبب عنا aspiration or بين قوسين chemical pneumonia، اوكي، لأنه الأسيد هي اللي بتسبب عنا inflammation في lower respiratory tract، اوكي. فهون عنا صور للنيومونيا، اوكي. هلا هون كتير واضح انه عامل هي للرايت superior وجزء من الميدل لوب للرايت لونج، فهون بنقدر نحكي عنه segmental، اوكي، segmental pneumonia. وهي I think واضح انه طفل صغير، اوكي. وهون عنا woman في بكون عنا patchy alveolar infiltrates و irregular كمان، اوكي. فهدول كلهم بكون ظاهرة النيمونيا، اوكي. عندنا البرونكيكتيسس حكيت انه هي الدايليشن، اوكي، للبرونكاي، وممكن نشوفه وين؟ في السيستيك فايبروسيس بسبب زيادة السكريشنز، وبيعمل عندنا expansion البرونكاي. هلا هون بحكي انه البرونكيكتيسس is a permanent abnormal dilatation، اوكي، يعني بصير في عنا مش تكبر، بصير في عنا توسع في البرونكاي of one or more large bronchi as a result of destruction of the elastic and muscular components of the bronchial walls. اوكي. هلا ليش بيصير في عنا البرونكيكتيسس؟ سبب من الاسباب بيصير في عنا بتضعف. ليش بتضعف؟ لانه بتخسر اللي هو الالاستيسيتي تبعته، اللي هو انه بتقدر تتحمل اي قوه وهيك اشياء، فهي بتفقد هي الخاصيه and muscular components، اوكي، بتفقد الاشي العضلي تبعه، فبصير في عنا توسع، انه ما بتضلها يعني جامده، لا بتتوسع، لانه بتخسر وظائف العضو muscular components and elasticity. هلا اللي هو الالاستيسيتي انه بتقدر ترجع لحجمها الطبيعي، لا هون بصير في عنا permanent توسع، اوكي. The basic pathogenesis is either congenital or an acquired weakness. ممكن يكون اصلا هو مخلوق مع هاي الضعف في البرونكاي تبعه. Typically following inflammation of the bronchial walls، ممكن يصير بعد ما يصير في عنا inflammation في الجدران تبع البرونكوليوز، ممكن يكون سبب cystic fibrosis، ممكن يكون التدخين، اوكي، because of a viral or bacterial infection، اوكي. يعني فهدول ممكن يكونوا اسباب البرونكيكتيسس. وهون كتير واضح كيف هم كتير عنا enlarged، يعني اتوسعوا، اوكي. وهون برضو على السي تي هي right وهي left، اوكي.
مش طبيعي. هي الأسود كله هي lung I think هي lung طبيعي. وهون بصير هون في عنا شكله نيومونيا. اوكي شكله في عنا نيومونيا، بس هون بنقدر نشوف انه صار في تضخم. اوكي هلا البulmonary tuberculosis احنا دائما بنسمع عن اللي هو اللي هو مرضى التي بي. اوكي هون بيفسر ايش هم مرضى التي بي، ايش بصير لهم وليش وكيف ببين على الصوره. Pulmonary tuberculosis is an infection caused by inhalation of Mycobacterium tuberculosis. ليش بصير في المرضى tuberculosis؟ لأنه هو تنفس اللي هو inhalation of bacteria، نوع من أنواع البكتيريا اسمه Mycobacterium tuberculosis. Okay نوع من أنواع البكتيريا. هلا although tuberculosis generally affects the lungs، هلا ممكن مش بس تأثر على lungs، ممكن تأثر other systems in the body such as the genitourinary system, the skeletal system, and the central nervous system. Okay فهي كتير بتأثر على أكثر من system. This creates a cell-mediated immune response which results in granulomatous lesions that infiltrate the tracheobronchial lymph nodes. These lesions eventually result in necrosis, fiber scarring, and calcifications, which are visible on chest radiographs. Okay, so basically هون بحكي إنه البكتيريا اللي هو تنفسه بيؤدي إلى immune response اللي هو تجمع خلايا. أوكي اللي هو inflammation. هلا هي بيؤدي إلى lesions اللي هو كتل صغار that infiltrate the tracheobronchial lymph nodes. بتروح بتدخل على الليمف نودز الموجودة عند التراكيا والبرونكاي. اوكي في كثير lymph nodes في هذاك المنطقة. فبس عشان يقاوم هاي البكتيريا السيلز هدول بيروحوا يقاوموها. هاي العملية بسبب عنا small lesions. اوكي small lesions، وهدول lesions ممكن يروحوا على lymph nodes في منطقة tracheobronchial lymph nodes. These lesions eventually result in necrosis. هلا هدول الليجنز بيوقفوا عملية اللي هو دور basically البلد circulation، فبصير في عنا موت للتشو اللي هو النيكروسس. ممكن يصير في عنا fiber scarring. Okay وcalcifications which are visible on chest radiographs. Patients with pulmonary TB are contagious and should be placed in isolation. The bacteria are spread through sputum and airborne droplets expelled on coughing. Okay ممكن هي كتير بكون إنه كتير بتعدي. Okay فلازم إحنا ناخد كل ال precautions، نحطهم في isolations ونعمل كل الاحتياطات لحتى نحمي حالنا من مرضى التي بي. Okay هيك شكل التي بي في عنا شوية calcifications اللي هو هدول الأبيض. أوكي وبيسبب عنا كتير بياض في الرئتين. أوكي هلا تاني نوع رابع نوع هي عنا النيمونيا والبرونكيكتيسيس والتي بي. رابع نوع من الانفلاماتوري باثولوجي للريسبيراتوري سيستم COPD. اوكي اللي هو chronic obstructive pulmonary disease. هي بكون عبارة عن مجموعة من disorders اللي هو الأمراض that cause chronic airway obstruction. يعني هي مش disease، هي basically اسم عشان تدل على مجموعة من الأمراض or defects or disorders اللي هم بيسببوا chronic airway obstruction. أوكي ما بيقدر يتنفس المريض بالمرة أو بصعوبة كتير بتنفس عشان في عنا obstruction في airway وبكون chronic يعني إشي كتير خطير. The most common forms are chronic bronchitis اللي هو الانفلاميشن للبرونكاي، عنا الكرونيك برونكايتس، وعنا الامفيزيما. لما نسمع كلمة امفيزيما دايما تذكروا هواء. اوكي دايما امفيزيما اربطوه في الهواء. اوكي والايرس اللي هو اخر كلمة هون اربطوه في الانفلاميشن. فهون عنا chronic inflammation of the bronchi وهون عنا هواء which frequently coexist and may be associated with varying degrees of asthma and bronchiectasis.
اوكي. فعندنا ال COPD هي combination زي ما حكى بالمحاضرة، هي combination من الأمفيزيما، من الأمفيزيما هلا بنشرحه، ومن الكرونيك برونكايتس. اوكي. هلا الكرونيك برونكايتس ممكن يكون سببه التدخين، وبرضه بالنسبة للأمفيزيما ممكن يكون كمان من التدخين. اوكي. فهي هاي ريسك فاكتور بالنسبه للسي او بي دي والكرونيك برونكايتس اللي هو التدخين، بس ممكن يكون من اي other reason. فباسically chronic bronchitis it is due to smoking and air pollution، اهم اللي هم اكثر اسباب. هي بيكون بتعرض المريض لاكثر من الفيرال والبكتيريال infections. Okay, and excessive secretions of mucus in the lungs. وهي بسبب إنه السecretions بالنسبة للبرونكيوليوز لأنه في inflammation رح تنتج أكثر من الميوكس. Okay, فهون بصير بسبب الانفلاميشن. Okay, اللي هو bacterial infections بتعرض المريض لأكثر viral and bacterial infections and excessive secretions of mucus in the lungs of mucus. بعدين عندنا الأمفيزيما. إيش هي الأمفيزيما؟ It is a condition in which the lungs alveoli become distended. إيش يعني distended؟ توسع. بصير توسع. Usually from loss of elasticity or interference with expiration. It is characterized by an increase in the air spaces. زي ما حكيت اربطوا دائما الأمفيزيما في الهواء. فهون ليش بيكون it is characterized بيكون في عنا زيادة in the air spaces distal to the terminal bronchioles with destruction of the alveolar walls. Okay. فهون عنا الالفيولاي بصير في عندهم بتوسعوا. اوكي. الالفيولاي بتوسعوا أو the diameter هون بصير برضو عشان الالفيولاي بتوسعوا حجم الرئة نفسها بتتوسع. فعنا diameter basically lung dimension بيعمل increasing للlung dimension. اوكي. عنا بصير عنا barrel shaped chest. اوكي. barrel shaped chest. هلا بورجيكم ايش هي barrel shaped chest. وبكون في عنا flattened diaphragm. اوكي. اللي هو الساينز للأمفيزيما. اوكي. فهون الأمفيزيما دائما اربطوها في الهواء وفي الالفيولاي. الالفيولاي ببطلوا يشتغلوا، بصير في دامج للالفيولاي. اوكي. وهي characterized by an increase، بصير في زيادة في الاير سبيسز تحت التيرمينال bronchioles. اوكي. بصير في عنا هواء وبتعمل flattening للدايفرام. اوكي. اوكي. في اي شيء ثاني؟ لا. ففهمنا ايش هي COPD. هي basically combination مع الامفيزيما والكرونيك برونكايتس. حكينا ايش هي البرونكايتس اللي هو inflammation للبرونكيوليوز. اوكي. اهم الاسباب التدخين والاير بولوشن. وبعدين عندنا امفيزيما بيكون عندنا فش الالفيولاي بيصير دامج كليا لهم، بيصيروا كبار يعني بكبروا الالفيولاي، ببطلوا يعملوا الوظيفه الكامله تبعهم، وبكون في عنا air تحت التيرمينال bronchioles. اوكي. و destruction of the alveolar walls. وحكينا الريسك فاكتورز اللي هو السموكينج. اوكي. Because these two forms of COPD represent chronic deterioration of the pulmonary system, the continued problems eventually lead to heart failure. اوكي. هدول مع بعض مع الزمن بيؤدوا الى heart failure. اوكي. هلا بدي اورجيكم صور بالنسبه لهدول الامراض. اوكي. هاي نيو شير. هاي تمام. هون عنا a lateral chest x-ray، وعنا ايش بصير في lung dimensions بتوسع بكبروا بالنسبه لايش؟ بالنسبة للأمفيزيما. فهون المريض عنده أمفيزيما. أول إشي اللونج دايمنشنز كتير كبار، مش طبيعي إنه قديش حجم الرئة. أوكي. تاني إشي عنا الدايفرام المفروض يكون إيش more circular. أوكي. let's annotate. basically الدايفرام عادة هيك صح؟ بكون بشكل اللي هو الهمي دايفرام بكون هيك. تبعت الليفر اللي هو تبعت الرايت كاستوفرينيك انجل اللي هو الرايت هامي دايفرام بتكون نازله لتحت شوي، وبنشوف
إيش هاي طالعة كمان أوكي هاي تبع اللفت همي diaphragm لأنه الليفر موجودة عند الرايت بترفع الدايفرام أما أوكي فبتبين هيك بتبين هيك وبنشوف اللفت همي diaphragm أرفع لفوق سوري الرايت بتكون أرفع بسبب الليفر أوكي أرفع واللي نازلة لتحت بكون اللفت همي diaphragm هي اللفت اللي بتكون نازلة لتحت لأنه الليفر اللي موجودة على الرايت سايد بترفعه أوكي بترفعه أوكي هلا بالنسبة هاي إنه شكل الطبيعي للدايفرام شكل الطبيعي للدايفرام هلا بالنسبة لا الدايفرام هون شكله مش طبيعي هون شوفي كيف مش همي دايفرام انه مش جايه نص دائره هي جايه فلاتر اوكي يعني كانه هذا خابط عليه هيك بسبب ايش هاي الفلاتنس تبع الدايفرام بسبب الهواء الموجوده تحت البرونكاي بسبب هواء بتعمل لنا ضغط هي اير اوكي بتعمل لنا ضغط على الدايفرام وبتبطل هيك تمام بتضغطوا لتحت فبصير عندنا flat diaphragm وعندنا barrel chest يعني إشي كبير هيك إشي كبير فراح أورجيكم كمان صورة للbarrel chest عشان يوضح عندكم أكتر أوكي I think هاي هذا هو لا استنوا I think أنا مش مسايفة صورة المهم هاي ال barrel chest and flat diaphragm هدول الساينز تبعه اوكي ف resume نرجع للسلايدات اوكي فهاي صورة شفنا كيف البيرل تشست اللي هو الامفيزيما اوكي هلا خامس نوع عندنا ازمة اوكي ازمة is a chronic inflammation اللي هو خامس نوع من الانفلامatory diseases هي chronic inflammation وفي عنا أهم كلمة اللي هو الhyper sensitivity okay بكون في عنا chronic inflammation of the bronchial system resulting in airway obstruction and bronchial hyper-responsiveness نفسها hypersensitivity يعني بتنفس المريض بس كل إشي يعني كل غبرة basically بتأثر على الرئتين تبعته وبتعمل عنا اللي هو attacks اللي هو asthma attacks okay بسبب hypersensitivity It may affect individuals at any age, most commonly before the age of 40 years. Okay. هلا هون الأزمة أهم شيء تتذكروا يلي هو كلمات الهايبر ريسبونسفنس أو هايبر سنسيتيفيتي والكرونيك انفلاميشن. هلا إيش مشكلة الأزمة إنه ما بنقدر نحدد إذا حدا معه أزمة إذا ما كان بوقت الأتاك يعني ممكن يكون شكل الرئتين طبيعيين لما ما يكون في أتاك بس إذا صار في عنا أتاك ببين في الصورة أوكي بس إذا ما في ما بتبين فعشان هيك كتير تشخيصه مرات صعب عنا سادس نوع اللونج abscess إيش يعني abscess؟ basically هي تجمع من البus أو الانفلاماتوري secretions أوكي اللي هو بتعمل عنا collection of fluid أوكي فهون عنا أهم الساين تبع اللونج abscess بيعمل عنا air fluid level اوكي بيعمل عنا air fluid level الفلويد بتنزل لتحت اللي هو هاي تجمع الفلويد وتجمع البus والهواء بيطلع لفوق تمام ف a lung abscess is a localized area of dead or necrotic lung tissue surrounded by inflammatory debris يعني هي تجمع من خلايا أو basically نسيج الرئتين نسيج الرئة مع pus وأشياء بسبب الانفلاماتوري response أوكي وزي ما حكينا إنه هاي inflammatory response فهي بيكون ممكن سببه أي شيء viral or bacteria فالجسم حاول يقضي عليه
عمل تجمع من هاي الانفلاماتوري ريسبونس. هي مكونه من فلويد، مكونه من نكروتيك او basically نسيج تبع الرئتين الميته، وكمان مع الفلويد والباس. اوكي، فبيعمل عنا air fluid level، هي اهم ساين لللونج abscess. اوكي، بعدين عنا pleural effusion، سابع نوع I think، سابع نوع. إحنا كنا بنعرف إيش هي pleural effusion من السنوات السابقة عنا، بس خلينا نتعرف بالضبط إيش هي هيك لتجديد or basically refresh للmemory. أوكي، فأنا رح أعمل new share تشوفوا هاي الصورة معي. أوكي، عنا الرئتين الرايت واللفت، تمام؟ هلا بالنسبة في عنا نوعين من البلورا. اوكي، في عنا الفيسرال بلورا وعنا البرايدال بلورا. الفيسرال بلورا نفسها بتحيط الرئتين نفسها. اوكي، بعدين عنا البرايدال بلورا، هي بتكون ما بتحيط في اللنج نفسها، بس هي بتحيط الثوراسيك كافيتي. اوكي، وبين هدول التو membranes عندنا إشي اسمه البلورال سبيس. اوكي، البلورال سبيس هي المساحة اللي بينهم، and basically this is made up of fluid that lubricates that space. احنا بدنا lubrication لأنه without basically lubrication تخلفش فاضيتلنا. Okay, so basically زي ما حكيت عنا هي اسمه البرايدال بلورا. اوكي، وهي اسمه الفيسرال بلورا. اوكي، في صورة اللي هي بتوضحها أكتر I think هاي no oh yes هاي. اوكي، عنا هون الفيسرال بلورا محيطة في اللنجز مباشرة، والبرايدال بلورا الخارجي، بعدين بينهم عنا البلورال كافيتي. هاي البلورال كافيتي فيها فلويد. اوكي، وهي الفلويد بتعمل لنا lubrication خلال التنفس. اوكي، خلال التنفس. basically هون بتبين أكتر I think ما شفتوا، كنت أفسر على هاي الفيسرال والبرايدال بلورا، بعدين بينهم البلورال كافيتي. في هاي البلورال كافيتي أصلاً في الشكل الطبيعي في الوضع الطبيعي فيها فلويد، بس لما يكون في تجمع غير طبيعي في هاي المنطقة بتكون إيش عنا؟ بتكون في عنا إشي اسمه pleural effusion. أوكي، pleural effusion. هاي قصدهم في pleural effusion results when excess fluid collects in the pleural cavity. Pleural effusion may be caused by inflammation, as in pleurisy, a pulmonary embolism, or a neoplasm. فإيش أسباب pleural effusion؟ ممكن يكون inflammation، ممكن يكون pulmonary embolism. الامبوليزم نفسها هي تجمع من الفات أو أي شيء بتعمل obstruction. أوكي، في كتلة صغيرة. بعدين عنا النيوبلازم. اوكي، إذا كان الدم في البلورال كافيتي بيكون إيش اسمه هيموثوراكس، إذا كان في عنا هواء بيكون نيوموثوراكس. هلا أحسن position اللي هو lateral decubitous زي ما إحنا شايفين هون، لأنه إيش بصير في الفلويد بتنزل لتحت والهواء بتطلع لفوق، وبتوضح لنا منطقة pleural effusion. هون برضو erect بيعمل عنا كتير واضح إنه الرايت لونج ماكله هواء. تمام، هلا آخر inflammatory pathology عنا الساينسايتس اللي هو الانفلاميشن للساينسز. إحنا بنعرف إنه الساينسز أصلاً موجود فيها هواء. أوكي، عشان تخفف وزن السكول. هلا لما يصير في عنا inflammation بصير في عنا تجمع من الفلويد. أوكي، وهي الفلويد بتنزل لتحت. هون عنا maxillary sinuses، إذا كان في هون fluid بتكون في إيش sinusitis.
هون السفينويد، هون الفرونتال، اوكي، والأثمويد ما بتبين كتير. فهي Waters view open mouth بتبين لنا إذا في sinusitis. هلا the communication with the nasal cavities that subjects the paranasal sinuses to infection and inflammation is called sinusitis. Common causes of acute sinusitis include streptococcal, pneumococcal, H. influenza, and staphylococcal bacteria. هذول كلهم أنواع من أنواع البكتيريا اللي ممكن يسببوا السينوسايتس. Sinusitis often follows acute viral infection of the respiratory tract. هي عادة بعد ما يكون في عنا viral infection في ال respiratory tract, and the ethmoid sinuses tend to be the most commonly affected sinuses because of their proximity to the nose. عادة ال ethmoid sinuses هم أكثر مصابين. ولنشوف ال ethmoid sinuses بنعمل اللي بيبين لنا ال ethmoid sinuses بشكل واضح كتير ال SMV ال submental vertex. هلا هون CT لل axial and coronal view للساينسز، و I think بنقدر نشوف هاي اوكي هون عنا maxillary وهون عنا الساينسايتس في آخر الماكسيلاري. عنا bilateral mucosal thickening of the maxillary sinuses and opacification of the nasal cavity. برضو في عنا في النasal cavity opacification. اوكي. بعدين آخر أنواع للأمراض للrespiratory tract النيوبلازمز. اوكي. النيوبلازمز neoplastic diseases. أول نوع البرونكوكارسينويد tumors. اوكي. هلا بالنسبة للبرونكوكارسينويد tumors الاسم الثاني له اسمه adenomas. اوكي. الادينوما برضو هي كتلة. اوكي. هلا عشان اطول لكم المعنى الكامل adenoma. Adenoma هي a benign tumor formed from glandular structures and epithelial tissue. Okay, فهي benign tumor formed from glandular structures and epithelial tissue. الglandular أي إشي بتعمل secretions في الepithelial tissue. Okay. فبالنسبة للبرونكوكارسينويد tumors عندنا في البرونكيولز في عنا الابيثيليال تبعته ايش ماله بتعمل عنا secretions الميوكس. اوكي عشان تعمل filtration وتنقي basically الهواء. basically are usually considered benign. عادة هي benign يعني مش malignant but are included in the WHO under lung cancer because they tend to invade local tissues, sometimes metastasize to regional lymph nodes, and are treated much like other malignant neoplasms. يعني إحنا نتعامل مع البرونكوكارسينويد tumors أو الادينوماز زي المalignant tumors، مع إنه في ناس ممكن يعتبروها benign. هلا البرونكوكارسينويد tumors are slowly growing and often asymptomatic. يعني ما بيبين عنا أعراض الأدينوما وبكون يعني ما مش كتير بتنمو بسرعة. اوكي. basically تاني نوع للنيوبلاستيك and البرونكogenic carcinoma, the most common fatal primary malignancy in the United States. Okay, and it has a very low survival rate. هلا بشكل عام البرونكوجينيك كارسينوما عندنا بشكل عام اللung cancers عندنا two categories. non-small cell lung cancer. non-small ما بعرف ليش بعقدوا الكلمة بس كان لازم يحكوا large، بس هون عندنا non-small يعني مش صغير non-small cell lung cancer، وعندنا ايش عكسه small cell lung cancer. هلا في عندنا 4 main histologic types of bronchogenic cancer. 4 من انواع النسيج. اوكي النسيج اللي بنحطه تحت البايوبسي في عندنا 4 انواع. يا squamous cell carcinoma اللي هو بتبين تحت الميكروسكوب ممكن نحدد نوع من ال bronchogenic cancer. أي نوع حسب النسيج. عندنا ال squamous cell carcinoma، ال adenocarcinoma، ال undifferentiated large cell carcinoma، وال undifferentiated small cell carcinoma. أوكي يعني حسب شكل الخلايا اللي بناخده من الخزعة وبنشوفه تحت الميكروسكوب ممكن يتفرع البرونكوجينيك كانسر إلى squamous cell carcinoma، إلى adenocarcinoma undifferentiated
يعني ما له تخصص or basically the cells are not differentiated وعندنا كمان بيكون كبير أو undifferentiated و small. أوكي هاي شكل البرونكوجينيك carcinoma. أوكي بيكون في عنا benign tumor يعني بيكون tumor بهاي الشكل. أوكي هاي الtumor. So bronchogenic carcinoma or عنا the PA indicated by large right hilar mass. Chest computed tomography scan result demonstrating a large bronchogenic mass, okay, in the right lung. تمام. Adenocarcinomas, okay, are the most common type of bronchogenic cancers. حكينا في 4 أنواع حسب الخزعة. Adenocarcinoma هي أشهرهم, okay, the most common type of bronchogenic cancer. The prognosis is very poor. يعني كتير ما في عنا survival rate منيح. And the small cell tumors tend to be the most deadly because the cancer almost always has metastasized before diagnosis. هلا هاي أكتر نوع basically common, هي most common. بس ال small cell tumors هم أكتر مميت اللي هو هون ال undifferentiated small cell carcinoma. ال small cell carcinoma هي مميت لأنه بصير له metastasize قبل ما يتشخص. أوكي يعني بيروح على المستشفى بيكون أصلا عامل metastasis في جسمه. أوكي هلا cigarette smoking هي أكتر radiologic factor سبب لهاي ال cases. هلا هون في عنا I think هون إيش عنا bronchogenic lesion ونتأكد من أي نوع هل هي adenocarcinoma أو هل هي small cell carcinoma خلال الخزعة بناخذ needle aspiration وبنشوفه في البيوبسي. هلا بالنسبة لهاي عنا هون coronal وعنا هون axial بيبين عنا bronchogenic carcinoma برضو في ال left adrenal gland هي right وهي left. هلا ما بعرف وين بالضبط ما أخذنا sectional anatomy. هون في البرين هون عنا metastasis يعني عامل من اللنجز رايح للبرين. تمام. هلا metastases from other sites. هلا لما يكون ال primary tumor مش من اللنجز نفسه ممكن يكون جاي من منطقة غير فيها cancer. And the pulmonary metastases are much more common than primary lung neoplasms. هي أكتر انتشاراً من يلي ببلش أصلاً في اللنجز. أوكي؟ بيكون في مناطق فيها cancer بنتشر للرئتين وهي أكتر سبب للمetastasis في الرئتين. Many malignancies progress to pulmonary metastases, which are detectable on chest radiographs. The most common primary sites أكتر محل البريست طبعاً لأنه هي بتشارك اللي هو البلد vessels كتير قريب لمنطقة الرئتين. The GI tract لما يكون في عنا cancer في GI or intestinal cancer عادة بتروح لللنجز. إذا في female reproductive system okay في cervix عادة بتروح لللنجز. في البروستات عند الميلز وعندنا السكن or melanoma in the kidneys. يعني عندنا 6 أنواع من ال primary sites for these بتعمل metastases لللنجز. البريست وحكينا في ال reproductive system للفيميل والميل اللي هو female reproductive أو cervix وعندنا البروستات حكينا السكن اللي هو الميلانوما وعندنا ال GI tract والkidneys كمان. Malignancy spreads to the lungs from a primary site via 5 different routes. ممكن يكون خلال إيش انتشر؟ خلال الدم أو هل هي خلال أي شيء ثاني؟ إذا كانت خلال الدم انتشر اللي هو السيدينج عندنا شيء اسمه hematogenous metastases. إذا كانت خلال الليمف نودز أوكي الليمفاتيك سيستم بنسميها lymphogenous metastases. إذا كانت خلال direct extension in local ممكن يكون by direct extension in local invasion. أوكي يعني إذا كان في منطقة قريبة لللنجز وكان في direct extension يعني عطول ما كان خلال lungs أو lymph nodes كان عطول ضربة اللنجز لأنه هي أصلاً قريبة لللنجز. هاي اسمه direct extension in local invasion. Through the tracheobronchial system يعني trachea وإيش كمان البرونكس
system in bronchogenic metastases by direct implementation from biopsies or other surgical procedures. ممكن يكون من التريتمنت نفسها إذا دخلنا إيش needle عشان نشوف خزعة، ناخذ خزعة ممكن إحنا نطلع في هاي الميدل أوكي خلال هاي العملية يعمل لنا seeding ويعمل لنا metastasis أوكي so by direct أوكي ممكن يسبب لنا cancer malignancy spreads to the lungs ممكن يكون خلال هاي treatment methods نفسه. هون عنا عنا multiple nodules أوكي I think هون إيش بكون عنا bronchogenic بكون في عنا malignancy طبعا أوكي هي بكون عنا malignancy resulting from إيش هاي إشي cancer. I can't read it. It's not clear. أشوف هون عنا single or multiple هلا إيش كيف بين في الصورة هدول الكانسرز عنا or metastasis في lungs عنا single or multiple عادة multiple opacities مناطق بيض في الرئتين اسمه cotton ball appearance okay multiple اسمه cotton ball appearance I can't read the rest عنا lateral projection of pulmonary metastasis from إشي cancer يعني جاية من محل تاني uterine I think اسمه هاي I can't really read it بس المهم هاي بيكون metastasis لللungs وهيك بنكون خلصنا الباثولوجي للrespiratory system okay إن شاء الله تكونوا استفدتوا I miss you guys واليوم تمكيجت عشان أنا كنت كتير زهقانة basically وكتير قرفت إنه منظري مش مسموح بالمرة يعني anyway إن شاء الله تكونوا استفدتوا and see you guys bye bye